चल वाली बाइबल हाँ जिन्हें यार सन सारे बेबाह हैं। अच्छा हजारा हजारा बेला अच्छा दो हो जा रहे सन। हाँ अच्छा गुरबचन सिंह गुरबचन दलीप सिंह बाबा सिंह मगर सिंह पाल सिंह पूरन सिंह हो गया खेड़ा सिंह। अच्छा सारे यार सन के यार सन तुहाडे खेडते इकट्ठे होंदे हैं। अच्छा कबड्डी खेलनी फिर अगे साड़ियाँ साझा सन जो जिमीदारा कर देना मंगियां असा उन्होंने चल जाना उन्हें साढ़े होना कणक वढ़नी हुई या कोई कमाल पीना ये सब बड़ी मौज सी लगी थी। तुम मैंने मिले हो मेरा एडा दिल खुश है साथ। हज़ारां सालों तो लोग इकट्ठे बैठे जिस तरह तुसीं दस्सिया कि तुसीं सारे खेडदे सी फिर ऐसा वेला भी आया तुहानू उन्हां ते गोलियां भी चलाणियां पईयां। एक साधक सिपाही सी अच्छा ते ओ फिर वड्डे टुके हां अच्छा बच्चे भी जोए दोने ते ओदी बीवी भी ते ओले हटे ते बड़ा इंतकाम सी ये फिर असीं पै गए फिर मुसलमान भी जो और के कर लो चढ़िया उठो फिर ने पैर मारे वो फिर इत्थे वजदा यार सान इत्थे वो फिर दे जा फिर गंभीर सिंह दे हाँ गंभीर सिंह वो फिर उन्हें मारिया एक जो ही तो बाबा सिंह से वो उत्थे घोड़ी ते देख पिया। अच्छा जो पूर्ण सिंह जो फिर इत्थे मारिया गया चला। अच्छा पूरन सिंह भी इत्थे मारे हाँ पूर्ण सिंह मारिया गया जंग थोड़ा ही करबला सी करबला ही बन गया सी करबला बिल्कुल। अब जो हसन अब्दाल ते बाबा ननकाना साहब वो जो आईया चंचर गड्डियां तां सिखां फिर नुकसान ज्यादा होया। उधर एक सिख सी हुण ना ही नहीं आउंदे उन्हें बड़ा काम किया एक कुरान पाक ते एक बच्चियां उधर करदा रहा उधर। अच्छा बड़ा चल रहा। पंजाबी लहर वेख रहे सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ बहुत सारा सलाम ਤੇ प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ और जिस तरह आप सब जानते हो कि पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और इन्हां वीडियोज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਸੇਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ और फिर पंजाब दी वंड ने किस तरह लखां घर उजाड़े किस तरह लोग अपने कारोबार छड़ के अपने वतन नूं छड़ के दूसरे वतन वाल हिजरत की। मैं इस वेले बैठा जी नारोवाल दे इलाके दे विच दरियाए रावी दे कंढे ते एक पिंड है जी। इस पिंड दी मालूमात और अनवंडे पंजाब दी मालूमात आप जी दे रूबरू पुराने बुजुर्ग राहीं पेश करते हैं। बाबा जी की हाल चाल ने? ठीक हो? तबीयत से ठीक जे? बाबा जी नाम की तुहाडा? मोहम्मद याकूब खान। तुहाडे वालिद साहब दा की नाम? शाह फकीर खान। दादा जी का नाम याद? हाँ जी मौलादाद खान। मौलादाद खान। अच्छा इस वेले आपां जिस पिंड दे विच बैठे हैं हाँ जी पिंड दा की नाम? कोटली बारे खान। कोटली बारे खान। अच्छा ठीक हो गया। तो तुसी इत्थों दे वसिंदे हो या उधरों आए हो? नहीं इत्थे दे वसिंदे हैं। वसिंदे हो? दादे परदादे इत्थे हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा ए कोटली बारे खान दे लागे लागे किहड़े-किहड़े पिंड? लागे पिंड साडे इधर आ पासे हैगा सी पैड़ेवाल इधर गनगला मंजी तोड़ विरम अच्छा फिर बाइबल हाँ जी ये पिंड सन जेहड़े सिखां दे सन सारे सिखां दे पिंड। अचल वाली समझ नहीं गल? अचल वाली ठीक हो गया। अचल वाली इधर जेहड़ा पिंड सन वो हैगा छजवाल सी। अच्छा इधर मद्दो भी ते गोल भी ये सारे असीं भाईचारा सी इकट्ठे खेडदे हां इकट्ठे बहिंदे हां विआह शादियां ते आउंदे जांदे सन। अच्छा ये जिला केड़ा वा? जिला पहला गुरदासपुर सी हाँ ते ये फिर तहसील टुट के पहला ऐलान ते होया सी अंबरसर दा ते गुरदासपुर इकट्ठा ही। अच्छा साडे पाकिस्तान च। अच्छा पाकिस्तान फिर असीं चीज पढ़ के हटे हां ना आए हां ते फिर की ऐलान होण लग पिया भी नहीं तहसील एक टुट के इधर चली गई है तो अंबरसर ते गुरदासपुर जी तीन तहसील ने वो हिंदुस्तान हो गया। पता नहीं उन्हें हेरा फेरी की हुकूमत जे सारे लीडर उन्होंने पता है पता है। तुहाडी उम्र कितनी बुजुर्गो? मैं जी तुहानू दसना भाई जो मेरा जन्म सी उदों पढ़ा लिखा बंदा नहीं सी हुंदा। अच्छा हाँ वो आखा भी तू तेरी कितनी उम्र वो साढ़े घर हैगा बग्गा ढग्गा उदों उन्होंने तो जम्मिया
ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਮੂਰੀ ਮੱਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 25 ਸਾਲ। 25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਜੋਰ ਚ ਸਮਾਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਚੰਗਾ ਜੋਰ ਚ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ 100 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਉਮਰ ਹੈ। ਵਾਵਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੂਰੀ ਵੇਖ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਆ ਵੇਖ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਛੂਟ ਕੌਮ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੀਰ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾ। ਕੀ ਸਾਦੇ ਸੀ? ਚੀਵੜ। ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਆ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਨ। ਕੰਮੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੂਟ ਕੌਮ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੱਸ ਗਏ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਨਿਕਲ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਾਲ ਬਾਕੀ ਚੰਗਾ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਚੰਗੀ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸੀ ਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਅਚਲ ਵਾਲੀ ਬਾਈਬਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਯਾਰ ਸਨ ਸਾਰੇ ਬੇਬਾਹ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਬੇਲਾ। ਅੱਛਾ 2000 ਸਨ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਮੱਗਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇੜਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਸਨ। ਯਾਰ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਖੇਡਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਮੰਗੀਆਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣਾ ਕਣਕ ਵੜਨੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਪੀਣਾ ਇਹ ਸਭ ਬੜੀ ਮੌਜ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 47 ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਈਦ ਆਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਣੀ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਲੱਗਣਾ ਹੋਰ ਸੋਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਬੜੀ ਮੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ? ਬੜਾ ਵਸਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੇ ਸਾਜਦੇ ਹਨ ਥੋੜੇ ਸਨ ਕੋਲੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੇ ਸਾਜਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੂੜਾ ਡੱਲਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਆ ਬੂੜੇ ਡੱਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਨੂੰ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮੱਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹ 5-7 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਹਿਣਾ ਇਕੱਠੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਏ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੂੰ ਖਾਲਸਤਾਨ? ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਆਦਮ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੰਤਰੀ ਜਨਾ ਤੇ ਲਾਮਾ ਕਮਾਲ ਸਰ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਈਦ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੋ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਰੋਖ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਆਖਾਂਗਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਭਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋਏ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਉੱਠ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਲਸੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕੋਈ ਨਾਰੋਵਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ? ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲੇ ਵਾਜਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਿੰਦੂ। ਸਹੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬਾ
ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸੇਬ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸੀ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਕਣਕ ਤੇ ਵੱਢਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਦਰਕਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਟਕਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਆਹੋ ਹਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਿ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿ ਨਾ ਖਾਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਹਰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਮਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬੂੜਾ ਡੱਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੂੜਾ ਡੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਂ ਦੱਸੇ। ਹਾਂ, ਕਰਨਾਲ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੂੜਾ ਡੱਲਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਛਜਵਾਲ ਜੋ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਬਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਤੇ YouTube ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਜੇ ਗੋਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੋਲ ਉੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੈਲਦਾਰ। ਕੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਗੰਭੀਰ ਸਿੰਘ। ਗੰਭੀਰ ਸਿੰਘ? ਹਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ, ਜੈਲਦਾਰ ਸੀ ਉਹ। ਜੈਲਦਾਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਦੋਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਦਾ ਬੰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਛੇਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਤ ਬੰਕੇ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੱਦੋਵਾਲ ਤੇ ਗੋਲ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਭੱਜੇ ਟੁੱਟੇ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਉਣ ਦੇਣਗਾ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਮੁੱਕੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਸਟੇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚਬਾਰੇ ਚੜਿਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚਬਾਰੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਬੜਾ ਇੰਤਕਾਮ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ, ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਦੋਵੇਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਬੜਾ ਇੰਤਕਾਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਰਫਲ। ਅੱਛਾ। 3 ਦੀ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੜਾ ਇੰਤਕਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਕਿੱਕਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਜੰਤਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਲਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਚੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਆਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ? ਹਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਫਲਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 2 ਪੈਲੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਵਲੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 25-30 ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਮਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਗੋਲ ਮਲਕੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੋਲੀ ਸੀ ਕੋਈ 2, ਹੈਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਸ ਸਾਰਾ ਬੇਬਾਹ ਸੀ। ਇਹ 5-7 ਪਿੰਡ ਸਨ, ਗਨਗਰਾਂ ਕੀ ਤੇ ਮਾਂ ਮੰਜੀ ਤੋੜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ 25-30 ਸਾਂ ਕੋਲ,
ਅਸੀਂ ਚੋੜਾ ਸਾਦਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ 2 ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਾਰਤੂਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੋਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਚਲਵਾਲ ਦਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਨੱਜੇਵਾਲ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਰਛੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਪਰਚੀ ਘਾੜੀਆਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਲੜਾਈ 'ਚ ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਗ ਥੋੜਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਬਲਾ ਸੀ। ਕਰਬਲਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਬਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਬਲਾ। ਆਖਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭਰਾ ਜੀ ਆ ਜਾ ਥਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਰਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਵਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਹੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਤ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੜੀ ਚ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਐਸਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਲਾ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਿੱਲੇ ਪੈਰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੇਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਤਲ ਹੋਏ ਵੇਂਦੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਕਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਗੇਤਰਾ ਉਦੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਗੇਤਰਾ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਸਾਂਸੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਾਂਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਂਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਢੂੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਜਾਣਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਕਾਚੂ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਹਵਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਲਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਆਂਗਾ ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਲਈਏ ਆਖੋ ਨਾ ਭੈਣ ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਗੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਲਦੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੂਆ ਤੀਆ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ? ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਵਕਤ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਹਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਲੂ ਸਾਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰੁੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਬਚਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਸਨ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਜਸੜਾਂ ਦਾ ਪੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਲ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੁਲ ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਧਰ ਸਰਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੱਥ ਆਏ ਮਾਰੇ ਟੁੱਕੇ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗਦਾ ਵੱਜਦਾ ਪੈਸੇ ਵੱਜਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਨ ਨਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਬਲਾਨ ਖੜਾ ਕੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡੀ ਵੱਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ 2 ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੱਲਾਂਗੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਹ ਸਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜੋ ਆਈਆਂ ਚੰਚਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਰ ਲਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਸਨ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਫਸ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਠ ਪੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਬਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਚਲ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੱਸ ਗਏ ਹਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ।
ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਰਫਲਾਂ ਰੁਫਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਘਰ ਰਫਲਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੋ ਲਵੇ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਬੜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮਿਲੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਬੜਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਪੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ। ਅੱਛਾ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੂੜਾ ਡੱਲਾ ਜਾਂ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀ ਚੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀ ਚੱਕ ਮਰਿਆਲ ਉਹ ਉਜੜ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀ ਚੱਕ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮਰਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਉਰਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਕਲਗੜ੍ਹ ਬਸਤਾਨ ਆ ਬਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਭਵਾਨੀਪੁਰ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਏਡੀ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਧਰ ਇਹ ਬੰਨਾ ਚੰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੱਬਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਛੰਬਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਭਵਾਨੀਪੁਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਗੁਰਬਚਨ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ? ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ? ਕਬੱਡੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ, ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜੱਫਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਚੋਂ ਸੀ ਕੰਮ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹਮ ਚੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਕਿਧਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਵੱਡੇ, ਕੋਈ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਲਈਆਂ ਬੋਣੀ 'ਚ ਲਈਆਂ ਚੀਜ਼ੜੀਆਂ ਭਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਆਹੋ ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਾਰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਲਈਆਂ ਕੁਛ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਰਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਸੌਣੀ ਲੈਂਦੇ ਮਾਰ ਇਹਦੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਐਸਾ ਲੱਗ ਚੱਕ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਠਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਠਾਨ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਠਾਨ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਲਾਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਬੈਠਿਓ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਨਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਮਹੀਨੇ ਮੱਸਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਤਲਾਬ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤਲਾਬ, ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਲ ਲਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਵੀ, ਚਾਚੇ ਵੀ, ਬਾਬੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਧਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਹਾਥੀ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ 2। ਅੱਛਾ। ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੁੱਟਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਰਾ ਵਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਆਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸਾਡੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਭੰਡਾਰ ਪੱਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਜਾਂਦੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਟੋਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਢਾਹ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਉਸ ਪੂਰ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਛੜੀ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਮੱਸਿਆ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਜਾਇਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਐਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਆ ਸਿੱਖ ਤੇ ਐ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਾ ਮੇਲਾ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾ ਪੀ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਕਾਲੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਆਹ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਲੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਆਹ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੋਰ ਹੀ ਪਿਆ ਅੱਗ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਈ ਲੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵੱਜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਜਦੇ ਕੁੜੀ ਆ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੂਆ ਛੱਡ ਦੂਆ ਖਰਾ ਕੀ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਸੌਣੀ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਂਝ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰਾਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਲਾਗਾ ਬਸ ਇਹ ਦਰਿਆ ਵਾ ਲਾਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ 1-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਲਾਗਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਕੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਨੂਰੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਨੂਰਮਲ ਕਢੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 8-9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਆਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਪਾ ਦਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਾ ਪੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹਾਂ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਆਸਰ ਲਾ ਜਾਂ ਪਾ ਜਾਂ 2 ਪਾ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਗਾ ਸੁਣ ਲਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਮਣਾ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ 22 ਤਰੀਕ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜੱਥਾ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਰ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੋਇਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਚਲੋ ਜੋ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਖਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਜੇ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਣੀ ਰਾਹ ਪੈ ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਸਾਚਣ ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਕਦੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਧਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਟਾਲਾ
डेरा बाबा नानक है दरंगला शाहपुर गुरदासपुर है नूरमल के डेरिया सब जने काले है सब कलानौर है सब साड़ी रिश्तेदारी सारी उधर ही साउंडिया नारोल पर पता नहीं बरादरी किहड़ी रहिंदी है किहड़ी नहीं। मैं सुनिया तुहाडे कोलों पुराणियां छवियां टोके गंडासे ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਬਰਛੀ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਹਥਿਆਰ ਸੂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਹਜੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਲਾਹੌਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਆਖਣਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ। ਉਹਨੇ ਵਾਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਸਿਕਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜ ਪਈ ਜੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ 47 ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਵੀ ਸੀ? ਲੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਜੁੱਟ ਤੋਂ ਪਏ ਫਿਰ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਗਏ ਜਾਣ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਉਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੀਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਪੁੱਤ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਮਾਇਆ ਭਲਾ ਮਾਰ ਥੋੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਥੋੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਬੇਗਾਰਤ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂ ਸਾਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਟੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਇਹ ਜੀ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਾਂਗਾ ਦਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਗਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਾ ਮੇਰਾ ਜਾਨਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੱਡੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੋਚ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੰਗ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਮਾਰਕੋਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੜ ਗਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਦਰਿਆ ਲਾਂਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ ਦਿਨ ਰਾਵੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢ ਟੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਿਸਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬਚ ਜਾਣ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਕੇ ਨਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਤੇ ਇਸੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਮਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਇਸੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਲ ਭਰ ਪੂਰਾ ਇੱਧਰੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰੋਂ। ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਚਿਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਸੀਨੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਜੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਓ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜੋ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।